Okay, great. Just a minute. Yes. Okay, so basically SAP is nothing but the ERP software, which is called the Enterprise Resource Planning Software, which is an integrated software platform used to manage the company resources. So Okay. what are the company resources means? It is actually like a brain of a company, which is like Okay. your finance department, sales, HR, supply chain, everything is into one system. So data flows in real time and decisions are faster Okay. and accurate and cost effective. Because, for example, let's take an example of one company where they might be using multiple softwares for multiple departments. Finance department uses different software, sales different, marketing Okay. different. Every department is using a different software. So it is very difficult for the company CEO or company CFO to understand how the company is working, how the company is making the profit or loss account, because every time they want to see the reporting, every one time they want to see how the company is selling the products or not, services or not. So when information is available in different software, it is very difficult for them to understand how the company is operating or not. Okay. And it also the data management also will be very tough actually. So that's why people are shifting to SAP now because SAP has started its new version. Earlier it was called SAP ECC, now it is called SAP S4 HANA. Yes. So S/4HANA is actually nothing but it is a high performance analytical application which is having the in-memory database within the SAP itself. Okay. Earlier, companies used to have SAP ECC, which is the ECC is the last version, which is the Oracle database or a SQL database or a database management system of a different databases was SAP was using. So it was very difficult for running a report or something. And Okay. also SAP HANA started with the latest features, which is the AI and ML. Okay. So S/4HANA is including all these things. That's why it is very good now because every customer is moving to the SAP right now. Okay. Okay. So what is Okay. SAP? SAP is nothing but it's a systems, applications, and products and data processing. Yeah. It Yeah. Yes. started in the year of 1972. Just a question. Sure. రైజ్ అంటే వైస్ ఫోర్ హానాకి ఎట్ ఎ టైమ్ ఎఫ్ఐసిఓకి వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే న్యూ వర్షన్ అని చెప్తున్నారు ఏఎంఎల్ లాగాను సేమ్ ఎస్ ఫోర్ హానా అని చెప్తున్నారు ఇంటిగ్రేషన్ అవును. సో అంటే ఎస్ ఫోర్ హానా ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ ఎఫ్ఐసిఓ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆర్ కాదు కాదు. S/4HANA అనేది ఈసీసీ అనేది మనకు డిఫరెంట్ వెర్షన్ అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఫోన్ 16, ఐఫోన్ 17కి తేడా ఎలా ఓకే ఉంటుందో ఓకే అంతే. ఓకే ఓకే అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఈస్ అప్డేటెడ్ ఎస్ ఫోర్ వెర్షన్. హానా. S/4HANAలో మనకి డేటాబేస్‌తో పాటు ఏఐ, ఎంఎల్ 2 యాడ్ చేశారన్నమాట. ఓకే. అట్లా. ఇప్పుడు అది ఎఫ్ఐసిఓ లో కూడా అప్గ్రేడెడ్ ప్రతి మాడ్యూల్ కి హానా ఎస్ ఫోర్ హానా. అంటే ఇప్పుడు నీకు ఫోన్ కొన్నాక ఐఫోన్ 17 నువ్వు పర్చేస్ చేశాక అందులో ఉన్న యాప్స్ అన్నీ నీకు లేటెస్ట్ వెర్షన్సే వాడతాయన్నమాట. అవును అవును. అంటే ఎస్ఏపీ హానా వాళ్ళు తీసుకొచ్చారంటే ఈ ఏఐ, ఎంఎల్ అనేది అన్ని మోడల్స్‌కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకే. అట్లా. సో, ఎఫ్ఎస్‌సిఓ, ఎంఎం, ఎస్‌డి ఏది తీసుకున్నా సరే అన్ని మోడ్యూల్స్‌లో ఎస్/4 హానా ఎస్ ఫోర్ హానా. నేర్పిస్తాం మేము. అవును అవును. సో, మేము నేర్పించేది కూడా ఎస్/4 హానా నేర్పిస్తాం. ఓకే. అట్లా. సో, జాబ్ మార్కెట్ ఇప్పుడు అందరికి మార్కెట్‌లో కూడా జాబ్ కావాల్సిన అందరికి ఎస్/4 హానానే కావాలి. అవును. ఎస్/4 హనానే కావాలి. అంటే లేటెస్ట్ ఏదుంటే అదే కంపెనీ చూజ్ చేసుకుంటది. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, అందులో మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్‌తో పాటు అవన్నీ చెప్తాం మేము. ఓకే. ఇప్పుడు నీకు ఏదైతే నేర్పిస్తానో ఎస్ఏపీ ఎస్/4 హానా అది ఓకే. ఎఫ్ఐసీఓ కూడా ఎస్/4 హానానే నేర్పిస్తాను. ఓకే. ఈసీసీ కాదు. ఓకే. అట్లా. యాక్చువల్‌గా స్క్రీన్స్ కూడా చేంజ్ అయ్యాయి. మా ఫ్రెండ్ అన్నాడన్నమాట. తను బిజినెస్ బీపీటీ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్ ఏదో చెప్పాడు యాక్చువల్‌గా. సీపీఎం బీటీపీ ఉండేది. అంటే బిజినెస్ టెక్నాలజీ ప్లాట్‌ఫార్మ్ అని చెప్పి అంటారనమాట. ప్లాట్‌ఫార్మ్. అది. దాన్ని చేంజ్ అయ్యాము. సో, పేజెసే మారిపోతున్నాయి. సో, కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటది యాక్చువల్‌గా. ఇదివరకున్నంత లేదు. మొత్తం పేజెసే మారిపోయినాయి. ఏదో టీ కోడ్స్ కాదు. మొత్తం ఆల్‌మోస్ట్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది. ఎస్ఏపీ గూడా. ఒకప్పుడు నేర్చుకున్నలాగా లేదు. అంతా అప్‌గ్రేడేషన్ అవ్వాలి. సో, ఏఐ లాగానే ఉందని చెప్పుకొచ్చాడనమాట తను. ఓల్డ్‌ది తెలియాలి. ఎట్ ఎ టైమ్ ఎస్4 గూడా అప్‌గ్రేడ్ తెలుసుకోవాలి. 2 తెలుసుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం టైమ్ టేకెను. అది చూసుకొని పాత్ చేంజ్ అవ్వు అని చెప్పాడనమాట. అందుకోసమని అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని. సో, ఇక్కడ మన దగ్గర అలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. మనము ఎస్ఏపీ హానాలో నేర్పిస్తాము. కానీ ఎస్ఏపీ ఈసీసీకి దీనికి తేడా ఏంటి? ఏం చేంజెస్ అయ్యాయి? ఎలా చేంజెస్ అయ్యాయి? అని చెప్పేసి కంప్లీట్‌గా మీకు అది మొత్తం నేర్పించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఇంటర్వ్యూకెళ్ళినప్పుడు ఆ కంపారిజన్, ఆ డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పి ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాను. ఓకే. అట్లా. సో, దట్ ఈస్ వాట్ విల్ టేక్ కేర్. అంటే ఇక్కడ ఈ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే కంప్లీట్‌గా బేసిక్స్ నుంచి నేర్పిస్తాం మొత్తం కంప్లీట్‌గా. ఓ ఓకే. అట్లా. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 ఇయర్స్, 6 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నీకు ఆల్రెడీ ఉంది. కానీ నీకు ఎస్ఏపీ ఎస్/4 హానా అంటే మొత్తం కంప్లీట్ బేసిక్స్ నుంచి నేర్పిస్తాం మీకు అంతా. ఓకే. అట్లా. ఓకే. ఓకే సార్. క్యారీ ఆన్. ఓకే. సో, అది. సో, ఈఆర్‌పీ ప్రొడక్ట్ ఎస్ఏపీ అంటే మనకు 19 ఈఆర్‌పీ ఐడియా ఉంది నాకు. ఈఆర్‌పీ నేను విన్నా యాక్చువల్‌గా ఎస్ఏపీ అంటే గురించి ఐడియా ఉంది కదా! నీకు ఎస్ఏపీ గురించి కూడా ఐడియా ఉంది కదా మీకు ఆల్రెడీ. ఎస్ఐపి గురించి కూడా ఐడియా ఉంది.
ఎస్ఏపి అంటే మనకు చాలా పెద్ద కంపెనీ అది. సో, ఆ! కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్ కంపెనీ కూడా ఎస్ఏపి ఎఫ్ఎస్సిఓ వాడుతది ఈరోజు. ఓకే. ఓకే. కోక్ కూడా ఎస్ఏపి వాడుతది ఎఫ్ఎస్సిఓ. నెస్లే, ఓకే. యూనిలివర్, షెల్, డెలాయిట్, వాల్మార్ట్, సిమెన్స్, రిలయన్స్, ఇన్ఫోసిస్, సీజర్, విప్రియో. ఓకే. సో, ఈఆర్‌పీ ఎక్కడెక్కడ ఎట్లా ఎస్ఏపి ఈఆర్‌పీ వాడుతున్నారో ఈఆర్‌పీ గురించి అన్ని కూడా బ్రీఫ్‌గా తెలుసు నాకు యాక్చువల్‌గా. అంటే ఈఆర్‌పీ, ఎస్ఏపీ గురించి బ్రీఫ్‌గా ఓకే. కానీ ఆ! మన బ్రీఫ్‌గా ట్రైనింగ్ మొత్తం వచ్చింది. ఇన్ డెప్త్‌గా కవర్ చేస్తాం కంప్లీట్‌గా. అది ఓకే సార్. ఈఆర్‌పీ అంటే ఏంటి? ఈఆర్‌పీలో మీరు చెప్పిన సైకిల్ అంతా తెలుసన్నమాట యాక్చువల్‌గా. అదే. అంటే హ్మ్. ఐడియా ఉన్నా కూడా ఒకవేళ ఐడియా ఉంటే పర్లేదు. లేకుంటే ఇంకా ఏదైనా ఇన్ డెప్త్‌గా చెప్పమంటే కూడా చెప్తాం మేము అట్లా. లేదు సార్ ఐడియా ఉంది. ఈఆర్‌పీ మీన్స్ అది తెలుసది. అంటే సాప్ మొత్తం హెడ్ ఎట్లుంటది, ప్రాసెస్ ఎట్లా అవుతది అనేసి మొత్తం తెలుసు యాక్చువల్‌గా అది. ఓకే. వెరీ నైస్. సో, అలా ఐడియా ఉంటే మీకు పర్లేదు. సో, ఎస్ఏపిలో ఎలా అంటే మనకు ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు అంతకుముందుకేమో ఎస్ఏపి హానా రాకముందుకేమో కానీ ఎస్ఏపిలో మాడ్యూల్స్ ఉండేటివి. ఓకే. ఇప్పుడేంటంటే కంప్లీట్‌గా అది సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ నెట్వర్క్ అని కంప్లీట్‌గా ఎస్ఏపి ఈఆర్‌పీ కాకుండా ఈ కొత్తగా యాడ్ చేశారు ఇవన్నీ. ప్లాట్‌ఫార్మ్స్, ఓహ్! బీటీపీ. ఇందాక మీ ఫ్రెండ్ చెప్పావా బీటీపీ అని చెప్పి ఇదనమాట. అవునవునవును. బీటీపీఎస్. దీన్ని ఇదివరకు ప్లాట్‌ఫార్మ్ అని చెప్పి అంటారు. సీపీఎం అని ఉండేది. తర్వాత దాన్ని చేంజ్ చేసి బీటీపీకి అయిందని చెప్పాడు. అవునవును. క్లౌడ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పేసండి. ఇప్పుడేమో బిజినెస్ టెక్నాలజీ ప్లాట్‌ఫార్మ్ అని చెప్పి పెట్టారనమాట. అవును. సో, అది. సో, ఇందులో మనకి కొత్తగా వచ్చేసి జూల్ అని చెప్పి ఉంటుంది. ఎస్ఏపి జూల్ అని చెప్పేసి ఏఐ కోర్ అనమాట ఇది. ఓకే. ఏ విధంగా మనకు చాట్ జీపీటీ, మనకు జెమినీ ఏఐ ఎలా ఉంటుందో, అలా ఎస్ఏపిలో కూడా ఎస్ఏపి ఏఐలో జూల్ అని చెప్పి ఉంటుంది. జూల్ యాప్. ఓకే. ఓకే. అట్లా అక్కడ నువ్వు కూడా చాటింగ్ చేసేసి అక్కడ జనరేటివ్ ఏఐ కూడా చేయొచ్చనమాట. ఓకే. అట్లా. సో, ఇవన్నీ అనమాట. ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్‌లో ఇప్పుడు నీకు ఎస్ఏపి ఎఫ్ఎస్‌సి అనేది నంబర్ 1, నంబర్ 2 వచ్చేసి ఎంఎం, నంబర్ 3 ఎస్‌డి. అలా కాకుండా మన దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఒక 60 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఏపిలో. ఓకే. కానీ టాప్ 3 మాత్రం ఇవే. 1 ఫికో, సెకండ్ ఎంఎం, ఎస్‌డి. ఓకే. మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సేల్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఫస్ట్ వన్ సేల్స్ అండ్ వచ్చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఫైనాన్షియల్ కంట్రోలింగ్. అవును. ఓకే. ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ 70-80% కంపెనీస్‌లో అన్నిట్లో కంపల్సరీ ఇది కావాల్సిందే. దీంతో పాటు అడిషనల్‌గా అన్ని మోడల్ వాడతారు వాళ్ళు. అది క్లయింట్ బట్టి ఉంటుంది కానీ మెజారిటీకి అయితే 3 మోడల్స్ కంపల్సరీ. ఎఫ్ఐసి, ఎంఎం, ఇది ఎస్‌డి. ఎస్‌డి. ఇప్పుడు జాబ్ మార్కెట్, జాబ్ ఓపెనింగ్స్ మన దగ్గర నేర్చుకున్న స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు నేను నేర్పించిన స్టూడెంట్స్, నా బ్యాచెస్ అన్నీ అందరికి ఆల్మోస్ట్ జాబ్స్ అన్నీ అందులో వచ్చాయి ఇప్పటివరకు. ఓకే సార్. అట్లా నా బ్యాచెస్‌లో యూ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ సార్? 80% వస్తుంది. ఐయామ్ వర్కింగ్. నేను నాది 2-11 షిఫ్ట్ నాది. 2-11 నేను యూకే టైమింగ్. యూకే టైమింగ్‌లో ఉంటాను. సో, యూఎస్ కస్టమర్స్ కూడా పని చేస్తాను. నేను ఫ్రీలాన్సింగ్‌గా పనిచేస్తాను ఈవినింగ్‌లో. ఓకే. ఓకే. సో, అది. ఓకే సార్. సో, ఇందులో ఎఫ్ఐసిఓ అంటే మనకి ఇందులో ఏముంటుందంటే వాట్ యూ గోయింగ్ టు లెర్న్ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్, జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్, అకౌంట్స్ పేయబుల్, అకౌంట్ రిసీవబుల్, అసెట్ అకౌంటింగ్, ఆ! బ్యాంక్ అకౌంటింగ్, క్యాష్ మేనేజ్మెంట్, కాస్ట్ సెంటర్, ప్రాఫిట్ సెంటర్, ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్, ప్రాఫిటబిలిటీ అనాలిసిస్, ప్రొడక్ట్ కాస్టింగ్, ఫైనాన్షియల్ క్లోజింగ్ ఇవన్నీ ఈ టెక్నాలజీ కంప్లీట్‌గా అంటే ఓకే సార్. అదే టెక్నికల్‌గా ఎట్లా యూజ్ చేయాలనేది తెలిస్తే చాలు సార్ అవి. అంతే. నువ్వు ఏదైతే నేర్చుకున్నావో ఎడ్యుకేషన్‌లో ఎంబీఏ ఫైనాన్స్, బీకామ్ చేస్తున్నావో అదంతా నువ్వు ఇక్కడ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని యూజ్ చేసి ఆ! అవన్నీ అవన్నీ తెలుసు. ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావు. మీరన్న అకౌంట్స్ పేయబుల్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్, అసెట్ అకౌంటింగ్, బ్యాంక్ అకౌంటింగ్, బ్యాంక్ రీకన్సల్ స్టేట్మెంట్ అని ఇవన్నీ వచ్చాయి యాక్చువల్‌గా. సో, అవును. వాటి గురించి బ్రీఫ్‌గా జస్ట్ పైన చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే సరిపోద్ది. బట్ కాకపోతే అదే. అవి టెక్నికల్‌గా ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అనేది ఖచ్చితంగా తెలియాలి. అది 100% కవర్ చేస్తాం మనం మన దాంట్లో. ఓకే సార్. అట్లా. సో, అట్లా. ఇది ప్రాసెస్ ఫ్లో అనమాట. జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్, అకౌంట్స్ పేయబుల్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ ఇవన్నీ ఒక ప్రాసెస్‌లో ఒక ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్‌లో కస్టమర్‌కి ఏం కావాలని చెప్పేసి మన ఎస్ఏపీలో ఇవన్నీ మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఇస్తాం. హ్మ్. అయితే నా ట్రైనింగ్ వచ్చేసి కంప్లీట్‌గా కన్సల్టెంట్ లెవెల్ ట్రైనింగ్‌లో ఉంటుంది. కన్సల్టెంట్ లెవెల్‌లో ఉంటుంది ట్రైనింగ్. ఈ బ్యాంక్ అకౌంటింగ్ చేసారా? అది ఆ! బ్యాంక్ అకౌంటింగ్ మీన్స్ బ్యాంక్ రీకన్సల్టేషన్ స్టేట్మెంట్ అని వస్తది యాక్చువల్‌గా సబ్జెక్ట్ మీన్స్. అవును. అవును. ఆ! అదే. అది కూడా కవర్ చేస్తాం మనం కంప్లీట్‌గా. ఓకే సార్. ఓకే. సో, ఇదేనమాట. సో, ప్రతిరోజు క్లాస్ మనకి 1 అవర్ క్లాస్ ఉంటుంది. మళ్ళీ రోల్స్ ఓకే. కూడా బాగా సాలరీస్ కూడా బాగున్నాయి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుతానికైతే. అండ్ ఆల్మోస్ట్ యాక్చువల్‌గా నీకు ఏంటంటే సార్ ఒక థింగ్ ఏంటంటే యాక్చువల్‌గా ఇప్పటి నుంచి ఒక 2, 3 మంత్స్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే మేబీ అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్ వరకు ఉంటాయి. సో, అవును. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి మళ్ళీ ఈ 3 మంత్స్ డౌన్ అవుతది యాక్చువల్‌గా మార్కెట్. అవును. సో, అదర్‌వైజ్ మళ్ళీ ఫిబ్రవరిలో స్టార్ట్ అవుతదన్నమాట. అవును. సో, ఎప్పటి వరకు ప్లాన్ చేసుకుంటే బావుంటది. స్లో లెర్నింగ్ అయితే బావుంటదా? స్పీడ్ లెర్నింగ్ అయితే బావుంటదా? అనేది మీరు చెప్పగలిగితే నేను జాబ్ నన్నడిగితే ఎతకడం నీకు బెటర్ ఆల్రెడీ సార్. ఒక 5 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు తొందరగా నేర్చుకుంటే నీకు జాబ్ కొట్టడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. నేను అదే చెప్తున్నానన్నమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్‌గా రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువుంది యాక్చువల్‌గా. అదే అంటే ఆపర్చునిటీ ఉన్నప్పుడు నువ్వు మార్కెట్‌లో ఉంటేనే నీకు బెటర్‌గా ఉంటుంది. హ్మ్.
ఆపర్చునిటీ లేకుండా మార్కెట్‌లో ఉంటే వేస్ట్ అవుతుంది అట్లా. అందుకే కాబట్టి తొందరగా హ్మ్. కంప్లీట్ చేసుకుంటే నీకు ఈజీగా ఉంటుంది. నేను ఒకవేళ ఇన్ కేస్ క్రాక్ చేసినా మీరేమన్నా సపోర్ట్ చేయగలుగుతారా? సపోర్ట్ ఇస్తాను. సపోర్ట్ నీకు మా ట్రైనింగ్‌లో వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ ఆన్సర్స్ ఇస్తాము. ఒక 2 ప్రాజెక్ట్స్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ 2 లైవ్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాము. ప్లస్ ఓకే. మీకు ఒకవేళ జాబ్ వచ్చాక కూడా జాబ్ సపోర్ట్ కావాలంటే కూడా అది కూడా ఇస్తాం. కానీ దానికి సెపరేట్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఓకే. ట్రైనింగ్ అది కాస్ట్ వేరు ఉంటుంది. డెఫినెట్‌లీ అది వేరు. దట్స్ డిఫరెంట్ యాహ్! బట్ సినారియో. అవైలబుల్ ఉంది. సపోర్ట్ అవైలబుల్ ఉంది. ఓకే. సపోర్ట్ ఇస్తాం. ఓకే. ఓకే. అందుకోసమే ఇప్పుడు 1 అవర్ తీసుకునే బదులు 2 అవర్స్ తీసుకుంటే సబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ టెక్నికల్‌గా వెళ్ళిపోవడమే గానీ, బట్ అది అంత డీప్‌గా తెలుసుకోవాల్సిన అంత అవసరం లేదు. ఆ డీప్‌గా నేను చూసుకుంటాను యాక్చువల్‌గా. అదే. హ్మ్. 100% చేయొచ్చు మనం. అట్లా అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ బట్టి, కొంతమంది వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ బట్టి మనకి అలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే గ్రాప్ చేయగలుగుతాను సార్. యాక్చువల్‌గా అంటే నాకు కావాల్సిన టెక్నికల్ టెర్మినాలజీలో మనం టీ కోడ్స్ ఎక్కడ వాడతాం? ఏంటి? అంటే దాన్ని ఎట్లా నుంచి ఎట్లా బయటికి రావాలి? అంటే ఎస్ఏపీ నేను యాక్చువల్‌గా బేసిక్స్ చూసానన్నమాట యాక్చువల్‌గా. మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు వాడుతుంటే అంటే మనం ఎలా ఎళ్తామో, ఏ ప్యాటర్న్‌లో ఎళ్తానో అదే ప్యాటర్న్‌లో బ్యాక్ వచ్చేసేయాలి. హ్మ్. సో, కాబట్టి అదొకటి తెలుసుకుంటే సరిపోద్ది. ఆ టీ కోడ్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం, దేనికి ఏ టీ కోడ్ వస్తదని తెలుసుకోవాలి. అదే. నో ప్రాబ్లమ్. హ్మ్. ప్లాన్ చేద్దాము. ఎందుకంటే ఎస్ఏపీ నావిగేషన్స్, ఎస్ఏపీ టీ కోడ్స్, ఎస్ఏపీ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. హ్మ్. ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌లో కస్టమర్‌కి కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ అన్ని కంప్లీట్ చేస్తే వాడు రెగ్యులర్‌గా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. హ్మ్. ఫైనాన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ సినారియో, కంట్రోలింగ్ డిఫరెంట్ సినారియో. అవును. డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. ఫైనాన్షియల్ అంటే నీకు ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఉంటుంది. కంట్రోల్